शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। 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 जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूरी से, कद्रों और सब मुसीबतों से, आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी दी मुझे उसने भरपूरी से, कद्रों और सब मुसीबतों से, आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। खड़े हो जाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया
पुत्र मेरी मुक्ति के लिए शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा ओ जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूँगा, स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय, कुदरत काफी है लहू में। बोलो जय जय, कुदरत काफी है यीशु के लहू में है। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, mighty God. Hallelujah. Oh, we praise you. Hallelujah. यीशु आया, मुझे पाया, जीवन दिया, काम में लाया। यीशु आया, मुझे पाया, जीवन दिया, काम में लाया। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह के महान नाम से सबों को मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். हम एक और बार हम अय्यूब के किताब को अध्ययन करने जा रहे हैं இன்னொரு முறையாக யோபுவின் சரித்திரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். और आज हम अय्यूब के 8वां अध्याय को अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய புத்தகம் 8வது அத்தியாயத்தை தியானிப்போம். और जैसे आपके हाथ में जो पेपर दिया गया है उसमें आप इसको शीर्षक को आप देख सकते हैं। எப்படி உங்களுடைய கரங்களிலே பேப்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனுடைய தலைப்பை நீங்கள் காண முடியும். How not to speak to someone in misery, जो संकट में है उनसे कैसे बात न करें। துன்பத்தில் இருக்கும் ஒருவரிடம் எப்படி பேசக்கூடாது. हम इसी शीर्षक के तले इस 8वां अध्याय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। இந்த தலைப்பின் கீழ் இந்த 8வது அத்தியாயத்தை நாம் தியானிக்கலாம். जैसे हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में आई क्लेश और पीड़ा को हम समझते हैं। நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபுவின் வாழ்க்கையில வந்த கஷ்டங்கள் பாடுகளை குறித்து அறிவோம். और वो अपने बच्चों को, अपने चीजों को, अपने लोहों को और खुद अपने स्वास्थ्य को भी वो खो दिया। அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தன்னுடைய சொத்துக்களையும் தன்னுடையவர்களையும் தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தின் சுகத்தையும் இழந்து போனான். और इस वर्तमान में इस स्थिति में उसके 3 मित्र उसके साथ रहने के लिए 7 दिन तक वे आते हैं। இந்த நிலைமையிலே அவனுடைய 3 சிநேகிதர்கள் 7 நாட்கள் வரைக்கும் அவனோடு கூட இருப்பதற்காக வந்திருந்தார்கள். 7 दिन तक जरूर वे चुप रहे, लेकिन उसके आगे वे लगातार उससे बातें करने लगे। 7 நாட்கள் வரைக்கும் அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள். ஆனால் அதற்கு பின்பு அவர்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். पहले उसका एलिपज नामक उसके मित्र की बातों को हमने देखा। முதலாவது நாம் அவனுடைய சிநேகிதனாகிய எலிப்பாசனுடைய காரியங்களை பார்த்தோம். और यहाँ इस 8वां अध्याय में अय्यूब के दूसरा दोस्त मित्र बिल्दद की बातों को यहाँ पे हम देख रहे हैं। இந்த யோபின் 8வது அத்தியாயத்திலே நாம் யோபுவினுடைய சிநேகிதனாகிய பில்தாத்தினுடைய காரியங்களை பார்க்கிறோம். और जैसे मैंने इसके पहले भी अय्यूब के हमारे अध्ययन में एक बात को कहा था, उसको मैं यहाँ दोहराने के लिए चाहूंगा। நான் இதற்கு முன்பு இந்த யோபுவின் தியானத்திலே சொன்ன ஒரு விஷயத்தை திரும்ப ஒரு முறை சொல்ல விரும்புகிறேன். अय्यूब के किताब को जब कभी हम पढ़ते हैं हमें सतर्क होके हमें उसके पढ़ने की जरूरी है। இந்த யோபுவின் புத்தகத்தை எப்பொழுதெல்லாம் நாம் வாசிக்கிறோமோ அதிக கவனம் அல்லது அதிக எச்சரிக்கையோடு கூட அதை வாசிக்க வேண்டும். कारण अय्यूब के दोस्तों की वचनों को हम ऐसे ही हम सच्चाई के रूप में हम ले नहीं सकते। ஏனென்றால் யோபுவின் சிநேகிதர்களுடைய பேச்சுக்களை அல்லது வார்த்தைகளை அப்படியே நாம் உண்மை சத்தியம் என்று எடுத்துவிட முடியாது. क्योंकि वे कहीं आम सिद्धांतों को, अच्छे बातों को पेश करने के जैसे लग सकते हैं। ஏனென்றால் அவர்கள் பேசும் பொழுது பொதுவான எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய கேட்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை பேசுவது போல தோன்றுகிறது. लेकिन आखिरी अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वे गलत समझ के साथ उन्होंने बात किया। ஏனென்றால் கடைசி நாம் அதிகாரத்தில் வரும்பொழுது தேவனே சொல்கிறார் அந்த நண்பர்களை குறித்து அவர்கள் தவறாய் புரிந்து கொண்டு பேசினார்கள். तो हम इस अध्याय में बिल्दद के द्वारा वो किस प्रकार अय्यूब से बातें कर रहा है उसको हम देख रहे हैं। நாம் இந்த அதிகாரத்திலே பில்தாத் மூலமாக எப்படி அவன் யோபுவோடு கூட பேசுகிறான் என்பதை பார்க்கிறோம். और वो हमें संकट के समय में, क्लेश के समय में किसी के साथ हमें किस प्रकार की बातें करना है, किस प्रकार के हमें बर्ताव करना है, उसे हमें समझने के लिए मदद करती है। இதன் மூலமாக நாம் ஒருவர் துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது அவரோடு கூட என்னென்ன காரியங்களை பேச வேண்டும், என்னென்ன காரியங்களை பேசக்கூடாது என்பதை புரிய முடியும். और जैसे आप जानते हैं उस शीर्षक में से वो स्पीक नामक उस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बातें करना शब्द को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। நான் அந்த காரியத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்பீக் என்ற வார்த்தையின் அடிப்படையிலே காரியங்களை குறிப்புகளை பேச விரும்புகிறேன். और उस शब्द के पहले अक्षरों में से 5 विषयों को आपके हाथ में दिए हुए कागज में आप देख सकते हैं। அந்த வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்ட 5 எழுத்துக்கள் இருக்கிறதே, அந்த 5 எழுத்துக்களின் அடிப்படையிலே 5 குறிப்புகளை உங்களுடைய பேப்பர்ல நீங்கள் காண முடியும். लेकिन आज की सुबह उसमें से 3 बातों के ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा। ஆனால் இந்த காலைவேளையிலே அவைகளில் குறிக்கப்பட்ட 3 குறிப்புகள் மேலே நான் அழுத்தம் கொடுப்பேன். प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम दूसरों के साथ हमारे बर्ताव किस प्रकार है उसे समझने के लिए। தேவன் உதவி செய்வாராக. நம்மோடு கூட
பிறரோடு கூட நாம் பழகுகிறோமே அந்த பழக்க வழக்கங்களிலே நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று புரியத்தக்கதாக 3 प्रकार की शब्दों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं. 3 விதமான வார்த்தைகளை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைத்து போக விரும்புகிறேன். उसके लिए पहले 2 वचनों को मैं पढ़ रहा हूं. அதற்காக முதல் 2 வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். तब शूही बिल्दद ने कहा, तब कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी. அப்பொழுது சூகியனாகிய பில்தாத் பிரதியுத்தரமாக, நீர் எந்த மட்டும் இப்படிப்பட்டவைகளை பேசுவீர்? எதுவரைக்கும் உம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் பலமான காற்றை போல் இருக்கும். जैसे बिल्दाद अय्यूब को प्रत्युत्तर देने को शुरू करता है, वो अपमानजनक शब्दों को इस्तेमाल करता है, इंसल्टिंग वर्ड्स को वो इस्तेमाल करता है. பில்தாத் யோபுவுக்கு பிரதியுத்தரம் சொல்லுகிற வேளையிலே அவன் நிந்தைக்குரிய அவமானப்படுத்தக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசுகிறான். इसलिए पहले विषय में आप इस बात को देख सकते हैं. ஆகையினாலே முதல் குறிப்பிலே நீங்கள் இப்படி பார்க்க முடியும். Shut not the mouths of the person in trouble by saying insulting words to them. संकट में पड़े व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहकर उसका मुंह बंद न करें. அவமதிக்கும் வார்த்தைகளை சொல்வதன் மூலம் துன்பத்தில் இருக்கும் நபரின் வாயை மூடாதீர்கள். तो हमारे वार्तालाप, हमारे दूसरों के साथ की बर्ताव किस प्रकार है? நாம் பிறரோடு ஈடுபடுகிறோமே பழகுகிறோமே அது எப்படி இருக்கிறது? यहाँ अय्यूब को देखकर बिल्दद कहता है, आप तुम्हारे मुंह के वचन प्रचंड की नाई मुझे दिखाई पड़ती है. இங்கே யோபுவை பார்த்து பில்தாத் என்ன சொல்கிறான்? உம்முடைய வார்த்தைகள் பலமான காற்றை போல் இருக்கின்றன. पहले से ही अय्यूब क्लेश में गुजर रहा है, उसके जीवन एक दुख से भरा है. முதலாவதில் இருந்தே யோபுவுடைய வாழ்க்கை துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் நிறைந்து காணப்படுகிறது. उसके बीच में बिल्दद की शब्द और पीड़ा को उसको जरूर लेके आया है. அவைகளுக்கு மத்தியிலே பில்தாத்துடைய சொற்கள் இன்னும் வேதனையை கூட்டிட்டு, ना केवल अपमानजनक शब्दों को कहता, அவமதிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை அவன் பேசுகிறது மாத்திரமல்ல, आगे जाकर के अब देखिएगा किस प्रकार से वो बातें को कह रहा है. தொடர்ந்து வாசித்து பார்த்தால் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசுகிறான் என்று பார்க்க முடியும். 4 वचन को मैं पढ़ रहा हूं. 4ஆம் வசனம், यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है. உம்முடைய பிள்ளைகள் அவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருந்தாலும் அவர்களுடைய பாதகத்தின் ஆக்கினைக்கு அவர்களை அவர் ஒப்பு கொடுத்திருந்தாலும். दूसरा, वो इनसेंसिटिव वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है, एक असंवेदनशील शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है. இரண்டாவது, அவன் அந்த இன்சென்சிட்டிவ் அர்த்தமில்லாத அந்த வார்த்தைகளை குறித்து பேசுகிறான். देखिए, यहाँ अय्यूब जैसे हम जानते हैं अपने सारे बच्चों को उसने खो दिया. நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபு தன்னுடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் இழந்தான். लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि ये उसके पाप के कारण या उसकी गलती के कारण नहीं आया है. ஆனால் நாம் ஒன்றை அறிவோம், இந்த காரியம் அவனுடைய பாவத்தின் நிமித்தமோ அல்லது அவனுடைய தவறின் நிமித்தமோ வரவில்லை. लेकिन यहाँ बिल्दद सीधे किस प्रकार की बातों को कह रहा है? ஆனால் இங்கே பில்தாத் என்பவன் நேரடியாய் எப்படி பேசுகிறான்? कि यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया तो उसने उनको अपराध का फल भुगताया है. உம்முடைய பிள்ளைகள் அவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருந்தாலும் அவருடைய பாதகத்தின் ஆக்கினைக்கு அவர்களை ஒப்பு கொடுத்திருந்தாலும். तो यहाँ बिल्दद का कहना यह है कि अय्यूब, तुमने तुम्हारे बच्चों को जो खो दिया है इसका कारण उनका अपराध है. பில்தாத் சொல்லுவதனுடைய அர்த்தம் என்ன? யோபுவே, நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளை இழந்திருக்கிறீர், காரணம் அதனுடைய பாவம் அல்லது பாதகமே. यानी एक सेंसिटिव के साथ, संवेदनशील के साथ वो बर्ताव नहीं कर रहा है. அவன் ஒரு உணர்ச்சியோடு கூட அல்லது சென்சிட்டிவ்னஸோடு கூட அங்கே பழகவில்லை. वो इंसल्टिंग वर्ड्स को कह रहा है, அவமதிக்கும் வார்த்தைகளை பேசுகிறான், इनसेंसिटिव वर्ड्स को बोल रहा है. இன்சென்சிட்டிவ் வார்த்தைகளை பேசுகிறான். तीसरा, एक और बात को आप देख सकते हैं. இன்னொரு ஒரு காரியத்தை மூன்றாவது பார்க்க முடியும். 6 पद को देखिएगा. வசனம் 6, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वो तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता. சுத்தமும் செம்மையுமா இருந்தீரே ஆனால் அப்பொழுது உமக்காக விழித்து நீதியுள்ள உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை சாங்கோபாங்கமாக்குவார். वो एक implicating words को यहाँ पे कह रहा है, यानी उसे अपराध में फंसाने की शब्दों को वो बोल रहा है. அவன் இம்ப்ளிகேட்டிங் வார்த்தைகளை பேசுகிறான், அந்த பாவத்திலே குற்றத்திலே சிக்க வைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். यानी वो ये कह रहा है कि मैं देखता हूं
अयूब तुम्हारा जीवन सही नहीं है, पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, इसी कारण तुम्हारे जीवन में एक क्लेश आया है। அவன் சொல்ல வருகிறான், என்ன யோபுவே, உம்முடைய வாழ்க்கை சரியில்லை, உம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக பாதகங்கள் உண்டு, குறைகள் உண்டு, ஆகையினால இந்த சம்பவங்கள் நேரிடுகின்றன. इसलिए मैं दूसरा और तीसरा उस विषय को पॉइंट को आप देखिएगा। ஆகையினாலே மூன்றாவது அந்த குறிப்பை நீங்கள் பாருங்கள். Prove not your point or opinion by adding more pain to their loss or suffering. उनके नुकसान या पीड़ा में और दर्द जोड़कर अपनी बात या राय को साबित ना करें। இரண்டாவது குறிப்பிலே அவர்களின் இழப்பு அல்லது துன்பத்தில் அதிக வலியை கூட்டுவதன் மூலம் உங்கள் கருத்தை நிரூபிக்காதீர்கள். तो हम एक कोई भी जन हमारे साथ जब आते हैं, उनसे जब हम बर्ताव करते हैं, किस विचार से, किस मनसा से हम बर्ताव करते हैं। யாராவது ஒருவர் நம்மிடத்தில் வரும் பொழுது எந்த எண்ணத்தோடு அல்லது எந்த மன் உணர்வோடு கூட நாம் அவர்களோடு கூட பேசுகிறோம். कि हाँ, आज वो मेरे हाथ में पकड़ा गया, जो मुझे पहले से उसको कहने के लिए मैंने विचार किया, मुझे बोल देना है। இன்றைக்கு என் கையில மாட்டிக்கிட்டான், முன்ன இருந்தே நான் அவனை குறித்து வைத்திருந்த எல்லா காரியங்களையும் அவன் மேல் சொல்லுவேன் என்று சொல்லுகிறோமா? या नहीं तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को समझते हुए उसे संभालने की शब्दों को हम कहते हैं। அல்லது அந்த விழுந்த சூழ்நிலையிலும் அந்த மனிதனுடைய நிலைமையை புரிந்து அவனை தூக்கிவிடக்கூடிய அல்லது உயர்த்துகிற வார்த்தைகளை பேசுகிறோமா? और मैं परमेश्वर के वचन से किस प्रकार की शब्दों को, किस प्रकार की बातों को हमें बोलना है करके कुछ वचनों को आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। நான் வேத வார்த்தையிலிருந்து எப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேச வேண்டும், என்னென்ன வசனங்களை நாம் அவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று விளக்க விரும்புகிறேன். सारी बातों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप उसे लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது வாசிக்க நேரம் போதாது, நீங்கள் இப்பொழுது எழுதிக் கொள்ளலாம், பிறகு வாசித்துக் கொள்ளலாம். इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 29वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், वहां पौलुस प्रेरित कहता है हमारा शब्द भला शब्द होना है और वर्ड्स शुड बी गुड वर्ड्स। அங்கே பவுல் சொல்லுகிறான், நம்முடைய வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளாய் இருக்க வேண்டும். इन सारी वचनों को मैं इंग्लिश में जी अक्षर से शुरू होते हुए मैं दिखाने के लिए चाहता हूं, वो भी अपने मन में रखने लायक। உங்களுடைய மனதிலே எளிதில் பதியத்தக்கதாக இந்த எல்லா குறிப்புகளையும் வார்த்தைகளையும் நான் ஆங்கிலத்தில் ஜி என்று ஆரம்பிக்கிற அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் பேச விரும்புகிறேன். यानी मेरे शब्द दूसरों के साथ जो भी मैं बोलता हूं वो गुड वर्ड्स होना चाहिए, भले शब्द होना चाहिए। நான் பிறரோடு என்னென்ன வார்த்தைகளை பேசுகிறோமோ அந்த வார்த்தைகள் குட் வேர்ட்ஸ், நல்ல வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும். और कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय के 6 वचन को अगर आप देखेंगे, கொலோசியர் 4வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால், वैसे ही नीति वचन के 16 अध्याय का 24वां वचन को देखेंगे, நீதிமொழிகள் 16வது அதிகாரம் 24ஆம் வசனமும், यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शब्द अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए, ग्रेशियस वर्ड्स होना चाहिए। நம்முடைய வார்த்தைகள் கிரேசியஸ் வேர்ட்ஸ், கிருபையின் வார்த்தைகளாய் இருக்க வேண்டும். यानी जब भी मैं दूसरों से बात करता हूं उससे दूसरों को अनुग्रह मिलना चाहिए। அர்த்தம் என்ன? நான் எப்பொழுதெல்லாம் பேசுகிறோமோ அந்த வார்த்தைகளினாலே பிறருக்கு கிருபை உண்டாக வேண்டும். कल के अध्ययन में हमने देखा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दया और अनुग्रह को पाते हैं जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जब हम जाते हैं। நேற்று தினத்திலே நாம் பார்த்தது போல அங்கே கிருபாசன தண்டையிலே நாம் போகிற பொழுது இயேசுவினால உண்டாகிற தயவையும் கிருபையையும் நாம் பெறுகிறோம். अभी हमने परमेश्वर से अनुग्रह को जरूर प्राप्त कर लिया है, உண்மைதான், நாம் தேவ கிருபையை பெற்றுவிட்டோம். उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर, அவருடைய கிருபாசன தண்டையிலே போய், लेकिन अभी मेरे पास जो आते हैं वे क्या प्राप्त करते हैं? ஆனால் என்னிடத்தில் வருகிறவர்கள் என்னத்தை பெறுகிறார்கள்? कभी कभी इस प्रकार की हालत हो जाती है, சில நேரத்தில் என்ன நிலைமை ஆகிறது தெரியுமா? आप किसी के यहाँ बात करने के लिए अगर आप जाएंगे, யாராவது ஒருவருடைய இடத்திற்கு வீட்டுக்கு நீங்கள் பேசுவதற்காக போனால், पहले आपका मन में जो तनाव था, पहले जो क्लेश था, முதலாவது உங்கள் மனதிலே உண்டாயிருக்கிற துக்கம் அல்லது அழுத்தம் இருக்கிறது, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। அவைகள் இன்னும் பெருகிவிடும். तो मेरे साथ आने वालों के साथ मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूं? அப்படி என்றால் என்னிடத்தில் வருகிறவர்களிடத்தில் நான் எப்படி பேசுகிறேன்? क्या मैं उनके शब्दों से मैं उनको संभाल रहा हूं, उनको अनुग्रह
अनुग्रह मिल रहा है या और उनके पीड़ा को मैं बढ़ा रहा हूं? வார்த்தைகளினாலே அவர்களை இன்னும் தாங்குகிறேனா, உயர்த்துகிறேனா, அல்லது அவருடைய வேதனைகளை இன்னும் கூட்டுகிறேனா? एक घटना को मैं याद करता हूं। ஒரு சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. कुछ एक अध्ययन के बीच में मैंने एक बात को मैंने आपके बीच में रखा था சில தியானங்கள் நான் இங்கே சொல்லுகிற வேளையிலே நான் சிலவற்றை உங்களிடத்தில் பேசினேன். कि 2008 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ जिस कारण मेरी आवाज को यहाँ लोग पहचान नहीं सके करके मैंने कहा था। நான் சொன்னேன் அந்த காரியங்களை பேசும் பொழுது 2008ஆம் ஆண்டிலே எனக்கு ஒரு ஆபரேஷன் நடந்ததினாலே தொண்டை பகுதியிலே என்னுடைய சத்தம் பிறருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அல்லது பகுத்தறிய முடியாமல் இருந்தது. 2007 और 2008 मेरे जीवन में बहुत कठिन के साल रहे। 2007 2008 ஆண்டுகள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டமான ஆண்டுகள். 2006 और 7 उन सालों में मैं बड़े भैया का सेक्रेटरी के रूप में मैं सेवा कर रहा था। 2006 2007 அந்த வருஷத்திலே நான் பெரிய அண்ணனுடைய செக்ரட்டரியாக இருந்து வேலை செய்தேன். और जैसा वो जिम्मेदारी खत्म हुई मेरे परिवार में कई घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। அந்த பொறுப்பு முடிந்தவுடனே என்னுடைய குடும்பத்திலே ஒரு துக்க சம்பவத்துக்கு அடுத்து இன்னொரு கஷ்டம் என்று अचानक मेरे पिताजी मेरे घर हमारे परिवार को छोड़ के वे चले गए थे। திடீரென்று என்னுடைய தகப்பனார் என்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு போனார்கள். मैं घर का मैं बड़ा लड़का हूं, मेरा सिर्फ एक बहन है। நான் வீட்டிலே மூத்த குமாரன், எனக்கு இருப்பது ஒரு சகோதரி அல்லது தங்கச்சி. मैं यहाँ उस समय में सेवा में आके लगभग 8 साल हो चुके थे। அந்த காலகட்டத்திலே ஊழியத்துக்கு வந்து 8 ஆண்டுகள் முடிவடைந்து விட்டிருந்தன. और घर को संभालने वाले कोई नहीं रहे। இப்போ வீட்டை பார்க்கிறதுக்கு யாருமே அங்க இல்லை. और मेरा नाना जी घर को देख रहे थे, अचानक उनका मृत्यु हो गया था। என்னுடைய தாத்தா வீட்டை பார்த்து வந்தார்கள், திடீரென்று அவரும் மரித்து போனார். और मेरा बहन के साथ कुछ घटनाएं हो चुकी थी। என்னுடைய சகோதரியின் வாழ்க்கையிலே ஒரு சம்பவம் நடந்து விட்டது. इस कारण मुझे वहां दक्षिण भारत में मुझे कुछ महीनों के लिए जाना पड़ा। இது நிமித்தம் தென்னிந்தியாவிற்காக சில மாதங்களுக்காக நான் போய் இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. और उन दिनों में मैं यहाँ से दक्षिण भारत जाने के लिए मेरा मन एकदम था नहीं। அந்த நாட்களிலே இங்கு இருந்து புறப்பட்டு தென்னிந்தியாவுக்கு போவதற்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை. क्योंकि मैं पूरी तौर से मिशनरी के रूप में उत्तर भारत के लिए समर्पण किया गया हूं। ஏனென்றால் நான் முழுவதுமாக வட இந்தியாவிலே மிஷனரியாக अर्पणित வந்தவன். लगभग मैं 3 बार उस एक महीने के अंदर मैं जाके आ रहा था। நான் கிட்டத்தட்ட 3 முறை அந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளாக போய் வந்து கொண்டிருந்தேன். लेकिन उन दिनों में बड़े भैया ने कई बातों से मुझे समझाया और कहा कि तुम कुछ महीने के लिए वहां जाके फिर आओ। அந்த கட்டத்திலே பெரிய அண்ணன் சில காரியங்களை வைத்து எனக்கு ஆலோசனை சொன்னார்கள். சில மாதங்களுக்காக நீ அங்கே போய் இருந்து விட்டு வந்து விடலாமே. फिर मैं परमेश्वर ने सारी बातों को कहीं कम समय में सारी बातों को ठीक कर दिया था। தேவனாய கர்த்தர் குறைந்த நாட்களுக்குள்ளாவே அந்த எல்லா நிலைமையையும் மாற்றி போட்டு விட்டார். सारी बातें अच्छी हो चुकी हैं करके मैं वापस जैसे लौटा, எல்லாம் சரியாயிற்று என்று சொல்லி நான் திரும்ப இங்கே வருகிற வேளையிலே और 2008 के मार्च महीना में मेरी शादी तय हो चुकी थी। என்னுடைய திருமணம் 2008ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலே குறிக்கப்பட்டிருந்தது. और तय होके एक सप्ताह में मैं बहुत बीमार पड़ गया। அந்த குறிக்கப்பட்ட நாட்களுக்குள்ளாக ஒரு வாரத்திற்குள்ளே நான் பயங்கர கஷ்டப்பட்டு வியாதியஸ்தனானேன். इस कारण 6 महीना मुझे सीएमसी वेल्लूर में भर्ती होना पड़ा। இது நிமித்தம் 6 மாதங்கள் சிஎம்சி வெள்ளூரிலே நான் அனுபவிக்கப்பட்டேன். और 6 महीने के बाद जैसा मैं था उससे आधा मैं होकर के वापस यहाँ मैं लौट के आया। 6 மாதங்களுக்கு பின்பு என்னுடைய சரீரம் நான் எப்படி இருந்தேனோ பாதி ஆளாகி நான் இங்க வந்தேன். तो इतने सारे बातों में गुजर के मैं यहाँ पे वापस लौटा। இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்குள்ளே நான் பிரவேசித்து திரும்ப நான் இங்க வந்தேன். जरूर मैं ये कह सकता हूँ कई प्रकार के सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। நான் சொல்ல முடியும் என்னுடைய மனதிலே எழும்பின கேள்விகள் பல. लेकिन जैसे मैं यहाँ आया और उस संडे को मैंने यहाँ गवाही दिया, நான் இங்கே வந்த உடனே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று நான் இங்கே சாட்சி சொன்னேன். और उस मंडे को मैं बड़े भैया के दफ्तर में उनसे मिलने के लिए मैं गया। அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த நாள் நான் பெரியனுடைய அலுவலகத்துக்கு போய் சந்திக்க போனேன். जैसे मैं उनसे मिलने के लिए जाकर के वहां बैठा था, அங்கே போய் சந்திக்கும்படி அங்கே நான் அமர்ந்திருந்த போது मेरे मन में कई प्रकार के सवाल थे कि मैं उनसे उन बातों को मैं रखूं और उनसे उसके लिए जवाब को मैं पाऊं। நான் என்னுடைய மனதிலே अनेक கேள்விகளும் காரியங்களும் இருந்தன. இவைகள் எல்லாம் அண்ணனிடத்தில் சொல்லி அவருடைய பதிலை அவருடைய காரியங்களை கேட்க வேண்டும் என்று. लेकिन उन्होंने एक वाक्य को मुझसे कहा, वो काफी रहा। ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் எனக்கு போதுமானதா இருந்தது. उन्होंने मुझे देखकर ये कहा था, அவர் என்னை பார்த்து
சொன்ன காரியம் अभी भी मुझे याद है, ये 2008 की बात है. இது 2008வது ஆண்டில் நடந்தது. இன்றைக்கும் ஞாபகம் உண்டு. Mariusz, God put you on an operation table to and gave you a preacher's voice. इसी यही उन्होंने कहा, मरियोश, परमेश्वर ने तुम्हें ऑपरेशन के टेबल में रखा और एक प्रचारक के आवाज को तुम्हें दे दिया है. மரியோஸ் அவர்களே, உங்களை தேவனாய கர்த்தர் ஒரு ஆபரேஷன் டேபிள்ல வைத்ததின் காரணம் உங்களுக்கு ஒரு பிரசங்கியாரின் சத்தத்தை கொடுக்க. उसके पहले मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं कैसा बोलता था या मैं बोलता ही नहीं था. அதற்கு முன்பு என்னை அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள், நான் பேசவே தெரியாதவனாய் அல்லது எப்படி நான் பேசினேன் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். लेकिन उनकी बातें ने मेरे अंदर एक ना केवल एक उत्साह को दिलाया, बातों को सही तौर से देखने की नजरिया को दे दिया था. அவருடைய அன்றைய வார்த்தைகள் எனக்கு காரியங்களை புரிய வைத்தது மாத்திரமல்ல, காரியங்களை எந்த கோணத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி தெளிவுபடுத்தின. मैं समझ गया कि मेरे सारे पीड़ा और ये क्लेश परमेश्वर एक मकसद से होने दिया है. நான் அறிந்து கொண்டேன், எல்லா என்னுடைய வேதனைகள் பாடுகள் தேவன் ஒரு நோக்கத்தோடு அனுமதித்திருக்கிறார். तो हमारे साथ बर्ताव करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए जो लोग आते हैं, वे हमारे उन अनुग्रह को पाने वाले शब्दों को पाने पाए. அப்படி என்றால் நம்மிடத்திலே எதையாவது கேட்க பெறுவதற்காக ஜனங்கள் வரும் பொழுது நம்முடைய வாயிலிருந்து கிருபையின் வார்த்தைகளை அவர்கள் பெற்று செல்ல வேண்டும். और तीसरा नीति वचन, उसका 15 अध्याय का 4 वचन को अगर आप देखेंगे, மூன்றாவது நீதிமொழிகள் 15வது அதிகாரத்தினுடைய 4ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள். वह वचन कहता है कि हमारा शब्द जेंटल वर्ड्स यानी कोमल शब्द होने पाए. நம்முடைய வார்த்தைகள் ஜென்டிலாக மிருதுவாக இருக்க வேண்டும். और भजन संगीता 141 का 3 को अगर आप देखेंगे, சங்கீதம் 141 3ஐ நீங்கள் பார்த்தால், वैसे ही नीति वचन के 21 अध्याय के 23 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, அப்படியே நீதிமொழிகள் 21 23ஐ நீங்கள் பார்த்தால், वचन कहता है हमारा वर्ड्स, हमारे शब्द गार्डेड वर्ड्स होना चाहिए, यानी संरक्षित शब्द होना चाहिए, यानी वश में रखे हुए शब्द होना चाहिए. நம்முடைய வார்த்தைகள் காக்கப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட guarded words இருக்க வேண்டும். यानी हम जो चाहे वैसे बोलने वाले नहीं, விரும்பினதெல்லாம் பேசுறவர்களாக அல்ல. लेकिन हमारे शब्दों को वश में रखने की जरूरी है. நம்முடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். इसको कहना आसान है, लेकिन इसको हमारे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत इसमें हम मार खाते हैं. இதை சொல்வது எளிது, ஆனால் செய்து காட்டுவதோ கடினம். कारण जब कोई हमारे विरोध में या कोई किसी बातों को कह दे, ஏனென்றால் நமக்கு விரோதமா யாராவது என்ன வார்த்தையில பேசிட்டா சரி, हम जो कहते हैं कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पे मैं भी मरा हुआ हूं, நாம் சொல்லி வர்றோம் என்ன, நானும் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையுண்டப்பட்டிருக்கிறேன். वो क्रूस पे मरा हुआ व्यक्ति उस क्षण में जिंदा हो जाता है. ஆனால் அந்த நேரத்துல குருசுல சிலுவையில செத்தவன் உயிரோடு எழும்பிடுவான். हम हमारे अंदर से अहंकार के कारण हम क्या बोले क्या ना बोले हमारे शब्द निकल जाती है. நமக்கு உள்ள வருகிற அந்த கோபத்து நிமித்தமாக என்ன சொல்றோம் சொல்லாம இருக்கிறோம் என்பதெல்லாம் புரியாது. कई परिवारों में समस्या वहीं पे शुरू होती है. அநேக குடும்பங்களிலே பிரச்சனைகள் அங்கேதான் ஆரம்பிக்கிறது. बिना जाने जो शब्दों को इस्तेमाल करने के कारण कई साल बीतने के बाद भी पति पत्नी के बीच में वो शब्द उनको याद होती रहती है. புரியாம அல்லது அப்படியே பேசும் பொழுது என்ன பேசணும்னு தெரியாம பேசினதுனால அநேக ஆண்டுகள் கழிந்த பின்பும் கூட அந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில இருக்கிற உறவு ஒரு பாதிக்கப்பட்ட உறவாவே இருக்கிறது. या सहकर्मियों के बीच में ऐसे शब्द जो है उनको जो चोट पहुंचाती है, அல்லது உடன் ஊழியர்கள் மத்தியிலே அந்த வார்த்தைகள் காயப்படுத்துகிறது. तो परमेश्वर में सहायता करें कि हम अपने शब्दों को वश में रखने वाले, हमारे जीव को वश में रखने वाले हो सके. தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. நம்முடைய வார்த்தைகளை அல்லது நம்முடைய வாயை அல்லது நம்முடைய நாவை கட்டுக்குள் வைக்க. और इसलिए मैं एक वचन को मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा. ஆகையினால ஒன்று வசனத்தை நான் காண்பிக்கட்டும். यशायाह नबी जो बातों को कहता है, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிற வார்த்தைகள். यशायाह उसका 50वां अध्याय के 4 वचन को देखिएगा. ஏசாயா 54 பாருங்கள். प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं. இளைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தை சொல்ல நான் அறியும்படிக்கு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு கல்விமானின் நாவை தந்தருளினார். காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார். கற்றுக்கொள்கிறவர்களைப் போல நான் கேட்கும்படி என் செவியை கவனிக்க செய்கிறார். एक बहुत सुंदर ये वचन है இது மிக அருமையான வசனம். कि भोर को परमेश्वर हमें जगाता है और हमारा कान खोलता है. காலைதோறும் அவர் நம்மை எழுப்புகிறாராம். அவர்
நாம் கேட்கும்படி செவிகளை திறக்கிறாராம். हिंदी के अनुवाद कहता है कि वो मुझे सीखने वालों का जीव दिया है. இந்தி மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தால் அவர் எனக்கு கற்று கொள்ளக்கூடிய அந்த செவியை தந்திருக்கிறார் என்று. इंग्लिश के अनुवाद कहता है सिखाने वाले की जीव मुझे दिया है. ஆனால் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தால் கற்று கொடுக்கிறவனுடைய வாயை அல்லது நாவை எனக்கு தந்திருக்கிறார். दोनों को हम ले लेंगे. ரெண்டையும் எடுத்துக்கொள்வோம். मैं वो मुझे जो बोर में मुझे जगाता है ताकि मैं उससे मैं सीख सकूं. காலையிலே என்னை எழுப்புகிறார், காரணம் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். मैं सिर्फ सीख के मेरे जानकारी को बढ़ाने के लिए नहीं, நான் வெறுமனே கற்றுக்கொண்டு என்னுடைய அறிவை பெருக்க அல்ல. लेकिन जैसा यशायाह नबी कहता है இப்படி ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறானோ, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. இளைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தை நான் சொல்ல அறியும்படி. हालेलुया. परमेश्वर हमें उस प्रकार की परमेश्वर के साथ की रिश्ता दूसरों के साथ की बर्ताव में प्रभाव को डालने पाए. இப்படி தேவனுடைய அந்த காரியம் பிறரோடு நம்மோடு உள்ள ஒரு உறவு இருக்கிறதே, அதிலே நல் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணட்டும். इसलिए जो वचन को हम अच्छी तरह से हम जानते हैं, ஆகையினால எந்த வசனத்தை மிக நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோமோ, जो पहला कुरिन्थियों की 13 अध्याय जिसमें प्रेम के बारे में पौलुस कहता है, 1 கொரிந்தியர் 13 அத்தியாயம் அதிலே அன்பை குறித்து பவுல் சொல்லுகிற வேளையிலே उसको शुरुआत में पौलुस हमारे शब्दों को ही याद दिलाता है. அதனுடைய ஆரம்பத்திலே பவுல் பேசும் பொழுது நம்முடைய வார்த்தைகளை குறித்தே பேசுகிறான். कहता है मैं अन्य भाषा में भी बोल सकता, लेकिन अगर प्रेम नहीं रहता तो मैं कुछ भी नहीं. அவன் சொல்லுகிறான், நான் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் நான் ஒன்றுமில்லை. तो परमेश्वर में सहायता करें कि हम प्रेम से प्रभावित होकर हमारे बातें होने के लिए. தேவன் உதவி செய்வாராக. அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டு உந்தப்பட்டு நாம் பேசக்கூடிய அளவிலே. अय्यूब के 8वां अध्याय के आखिरी वचनों को अगर आप देखेंगे, யோபின் 8வது அதிகாரம் கடைசி வசனங்களை நீ பார்த்தால், वो बिल्दद अपने शब्दों से अय्यूब की आशा को तोड़ रहा है. அந்த பில்தாத் என்பவன் தன்னுடைய வார்த்தைகளினாலே யோபுவின் நம்பிக்கையை சிதறடிக்கிறான். 11 से लेकर 20 तक के वचनों में उसी को आप देखते हैं. 11 20 வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் அவைகளை பார்க்க முடியும். इसलिए आखिरी विषय में इस बात को मैं कह के अंत करना चाहूंगा. ஆகையாலே கடைசி குறிப்பிலே இதை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். Kill not their hope and trust by misunderstanding their spirituality and relationship with God. उनकी आत्मिकता और परमेश्वर के साथ संबंध को गलत समझकर उनकी आशा और विश्वास को खत्म न करें. அவருடைய ஆவிக்குரிய தன்மை மற்றும் தேவனுடனான உறவை தவறாக புரிந்து கொள்வதன் மூலம் அவர்களின் நம்பிக்கையை கொண்டு விடாதீர்கள். तो हमारे शब्द भले शब्द और अनुग्रह से भरे शब्द और कोमल शब्द होने पाए, ताकि दूसरों को हम संभालने वाले, आशा देने वाले हो सके. நம்முடைய வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளாக, நம்முடைய வார்த்தைகள் மிருதுவான வார்த்தைகளாக, கிருபை நிறைந்த வார்த்தைகளாக இருக்கத்தக்கதாக, பிறரை உருவாக்கத்தக்கதாக மாறட்டும். आपको याद होगा कुछ अध्ययनों के पहले मैंने हडसन टेलर के बारे में आपके बीच में रखा था. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி சில இந்த மெடிடேஷன் டைம்ல நான் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பு ஹட்சன் டெய்லரை குறித்து பேசினேன். कि किस प्रकार वो कई बातों से वो प्रभावित हुआ, पीड़ा को, क्लेश को उसको सामना करना पड़ा. அவருடைய வாழ்க்கையிலே अनेक காரியங்களினாலே வந்த வேதனை வழிகளை எப்படியாய் அவர் மேற்கொண்டார் என்று பார்த்தோம். उसके साथ सेवा करने वाले सहकर्मी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया. அவரோடு கூட இருந்த உடன் வேலை அல்லது ஊழியர் அவர் மேலே தவறான குற்றம் சுமத்தினார். उसके पहले सेवा करने के लिए जो चीन देश में गए, वे हडसन टेलर को बहुत कम नापने लगे, कम समझने लगे. இவருக்கு முன்பதாக சீன நாட்டிலே ஊழியத்துக்கு போனவர் இவரை தவறாக அல்லது குறைவாக மதிக்க ஆரம்பித்தார். और हडसन टेलर के पहनाव के कारण वहां के स्थानीय लोगों ने हडसन टेलर को ब्लैक डेविल, एक काला भूत करके कहने लगे. இந்த ஹட்சன் டெய்லர் போட்டிருக்கிற Dress அல்லது வஸ்திரத்தை பார்த்து அங்கே உள்ளவர்கள் பிளாக் டெவில் என்று சொல்லி ஒரு கருப்பு பிசாசு என்று சொல்லி அழைத்தார்கள். परिवार में कई प्रकार के तनाव रहा, उनके परिवार में हुए हानि के कारण. அவருடைய குடும்பத்தில் உண்டான தீமை நிமித்தமாக பயங்கரமான குடும்ப பாரம் அவரை அழுத்திட்டு, और इसके बीच उनको हेपेटाइटिस की बीमारी भी उनको आ चुकी थी. இதன் மத்தியிலே ஹெப்படைட்டிஸ் என்று சொல்லி ஒரு வியாதி அவரை ஆட்கொண்டது. तो इस बीच में वे अपने हालत को, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ महीनों के लिए वे इंग्लैंड देश में वे वापस गए. இவைகளுக்கு மத்தியிலே
தன்னுடைய சரீரத்தை சரியாய் அமைக்க அல்லது சுகத்துக்காக அவர் இங்கிலாந்து தேசத்துக்காக சில மாதங்களுக்காக அங்கிருந்து புறப்பட்டார். ये 1857 की बात है, 1857 की बात है. இது 1857 ஆண்டில் நடந்த காரியங்கள். एक सड़क में चीन देश में इतने सारी सेवा करने के बाद एक निराशा के साथ कई सवालों के साथ हडसन टेलर एक सड़क में वो जा रहे थे. ஒரு ரோட்டின் வழியாக अनेक ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்த பின்பு அவர் சோர்வோடு கூட அவர் களைத்தவராய் அந்த பாதையிலே போய் கொண்டிருந்தார். उस समय एक माइक से एक आवाज उनको सुनाई पड़ा. அந்த நேரத்திலே மைக் மூலமாக ஒரு சத்தம் அவருக்கு தொனிக்க ஆரம்பித்தது. आवाज को सुनकर वे उस सभा में हडसन टेलर गए. அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே அந்த ஹட்சன் டெய்லர் போனார்கள். वो क्रिस्टल पैलेस नामक एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में एक मसीह सभा चल रही थी. கிறிஸ்டல் பேலஸ் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ளே ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. वहां चार्ल्स स्पर्जन नामक प्रचारक वहां प्रचार कर रहे थे. அங்கே சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் என்று சொல்லி ஒரு பிரசங்கியார் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். उनको किंग ऑफ प्रीचर्स करके उनको कहते हैं. அவர்களை இப்படியாக சொல்லுகிறார்கள், கிங் ஆஃப் பிரீச்சர்ஸ் என்று சொல்லி. और चार्ल्स स्पर्जन के प्रचार ने वापस हडसन टेलर के अंदर उत्साह को ला दिया था. இந்த சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜனுடைய வார்த்தைகள் அல்லது பிரசங்கம் ஹட்சன் டெய்லரை திரும்ப உற்சாகத்துக்குள்ளாக்கிட்டு. उसके बाद चार्ल्स स्पर्जन से हडसन टेलर व्यक्तिगत मुलाकात किए. அதற்கு பின்பு அந்த சார்ல்ஸ் அவர்களை இந்த ஹட்சன் அவர்கள் போய் தனி முறையிலே சந்தித்தார்கள். फिर आखिरी तक वे चार्ल्स स्पर्जन हडसन टेलर के चीन मिशन में साथ होने वाले एक अच्छे पार्टनर सहभागी बन गए थे. அந்த சீன மிஷன்ல கடைசி வரைக்கும் அந்த சார்ல்ஸ் அவர்களோடு கூட இணைந்து அந்த ஊழியத்தில் செய்யக்கூடியவராய் ஊழியம் செய்யக்கூடியவராய் இந்த ஹட்சன் அவர்கள் மாறினார்கள். और चार्ल्स स्पर्जन का वो सभा के प्रचार सिर्फ नहीं, அந்த சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜனுடைய பிரசங்கம் மாத்திரமல்ல, दूसरे काम भी लोगों के अंदर एक अच्छे प्रभाव को डाला था. இன்னொரு கிரியையும் கூட ஜனங்களுக்குள்ளே நல்ல தாக்கத்தை கொண்டு வந்தது. कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रचार अच्छा से हमें करना है, अनेक முறை நாம் யோசிக்கிறது என்ன, நல்ல பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்று. लेकिन यहाँ जरूर उसके प्रचार ने हडसन टेलर के अंदर अच्छा प्रभाव को डाला. உண்மைதான், அவருடைய பிரசங்கம் ஹட்சன் டெய்லர் கூட நல்ல தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிட்டு. लेकिन उस सभा शुरू होने के एक दिन पहले चार्ल्स स्पर्जन उस ऑडिटोरियम में गए थे. ஆனால் அந்த கூட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பதாக சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் அந்த ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ளே போனார். और वो इसलिए गए ताकि वे उनका उस ऑडिटोरियम को देखने के लिए, माइक सारे चीजों को देखने के लिए. அவர் போனதின் நோக்கம் அந்த ஆடிட்டோரியத்துடைய அரேஞ்ச்மெண்ட், மைக், மற்ற காரியங்களை பார்த்து வர. और उस समय में उन्होंने जो बातों को कहा था, அந்த நேரத்தில் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் இருக்கிறது. वहां उस ऑडिटोरियम में कि कोई एक व्यक्ति जो काम कर रहा था, அங்கே ஆடிட்டோரியத்தில் யாரோ ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டு வந்திருந்தார். इनकी शब्द से प्रभावित होकर वो अपने जीवन को प्रभु को दे दिया था. उसी दिन परमेश्वर की शांति को, उद्धार को उसने पा लिया था. அந்த நாளிலே அந்த வேலை செய்து வந்தவர் இவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் மனம் திரும்பி ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்காக கிரியை செய்தார். इसलिए चार्ल्स स्पर्जन इस प्रकार कहते हैं, அதனால சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் இப்படியாக சொல்கிறார், I would go to the deeps 100 times to cheer a downcast spirit. मैं एक उदास आत्मा को खुश करने के लिए 100 बार गहराई में जाऊंगा. நான் உற்சாகம் இழந்து இருக்கிற ஒரு ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிப்பதற்காக நான் 100 முறை அந்த ஆழத்துக்குள்ளே போய் வருவேன். It is good for me to have been afflicted that I might know how to speak a word in season to one that is weary. मेरे लिए अच्छा है कि मैं पीड़ित हूं, कि मैं यह जान सकूं कि तके हुए व्यक्ति से संभालने वाले शब्द कैसे बोलना है. இது நலமாய் இருக்கும், நான் களைக்காமல் செய்வேன். ஒருவன் களைத்திருக்கும் பொழுது, ஒருவன் சோர்ந்திருக்கும் பொழுது அவனிடத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லி அவனை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்திலே यहाँ भी हमें एक उत्साह की एक बात है. எங்கேயும் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு காரியம், ना केवल हमारे शब्द दूसरों को संभालने पाए, நம்முடைய வார்த்தைகள் பிறரை உயர்த்துவது மாத்திரமல்ல, अगर हम व्यक्तिगत रीति से पीड़ा में अगर हम गुजरेंगे, நாமும் தனிப்பட்ட விதத்தில் இப்படிப்பட்ட சோர்வு வேதனைக்குள் போகும்போது हम दूसरों को संभालने वाले शब्दों को इस्तेमाल करने का एक अनुभव, एक सीख करके उसको हम देखने पाए. நாம் பிறரிடத்தில் இப்படிப்பட்ட நல்வார்த்தைகளே பேச வேண்டும் என்ற ஒரு படிப்பினையை நாம் கற்றுக்கொள்வோமாக. और हम जैसे हम गीत में गाते हैं, हमारा मुंह के शब्द सच में दूसरों के गाव को भरने पाए. நாம் பாடலில் பாடுகிறது போல நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் பிறர் காயத்தை ஆற்ற வேண்டும். आइए हम प्रार्थना करें. நாம் ஜெபிக்கலாமா?